विशिष्टायां मम केयो अद्य दिने पूर्व संकल्प अनुसारेण अद्य दिने बाबू बाबा बाबू नाम लेવાનું तथा समस्त पितृ काला प्रदेश बधाને नाम करनो समस्त पितृ मोक्षार्थम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अद्य दिने प्रातः काले श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूप देवता भागवत देवता तथा पितृ नारायण देवता पूजनम च महं करिष्ये। आत्मा पूरा पे ध्यान करવાનું છે ઠાકોર જી માં ત્યાં વિરાજમાન છે कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च भागवत देवताभ्यो नमः। वस्त्रं वस्त्रं ओम सर्वभूषादिकेशो मे लोकलज्जा निवारणे मयोपातिवेतोभ्यं वाससे प्रतिक्रियतां कृष्ण वाङ्मय स्वरूप भागवत देवताभ्यो नमः। वस्त्रोपम 4 चमचे जलनी पधरावજો पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आत्मन्यं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं चन्दनं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं नाभ्यासितन्तरिक्षको शिष्टोद्योः समवर्तत तद्यामो शिशूनाधालो काना कल्पयन्नः नैवेद्यं शर्करागतखाद्यानि दधिक्षीरवृतानि च आहारं लक्ष्मीभोजनं च नैवेद्यं प्रतिक्रियतां नैवेद्यं समर्पयामि। भगवान जबे से भावना करे અને ભગવાનને જમાડવાનો પ્રાણાય સ્વાહા ओम वानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। 4 चमचे जल में मध्ये पानीयं पूर्वाभूषणं उत्तराभूषणं हस्तप्रक्षालनं करोमि नूतनादे नमस्कारं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतगजातपतिरेकासित सदाधारकस्मै यां देवाय अवता विधेमः हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यवतः फलशान्ति प्रयच्छति। श्रीकृष्ण वाङ्मय स्वरूप भागवत देवताभ्यो नमः। हिरण्य दक्षिणां समर्पयामि। ओम पितृनारायण देवताभ्यो नमः। 4 चमची वासुदेव सोते છે આમાં બધાય 4 ચમચી છે ને આ કડશો છે હાથમાં લઈ કડશો હાથમાં લઈ લો ડાબા હાથમાં કડશો રાખી જમણા હાથે 4 ચમચી તર્પણ કરવાનું છે। ઓમ અનાદિ ધનુદેવ શંખચક્ર ગદાધર અક્ષય પુંડરીકાક્ષ પિતૃમોક્ષ પ્રદોભવ નારાયણ સુરેશ્રેષ્ઠ લક્ષ્મીકાંત વરપ્રદ અનેન તર્પણેનાથ પિતૃમોક્ષ પ્રદોભવ। વાસની સોટીને ચંદ્ર વાસની સોટી सर्वभूषादिकेशो मे लोकलज्जा निवारणे मयोपातिवेतोभ्यं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय गणपतये यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः संवन्ति देव्ये समे वेदे
तदपश्चात आत्माभिवंदनम पितृणाम भगवान ने अपनी कृष्ण कृष्ण भागवत देवता पितृणा देवता गुरुमा महाराज के नाम महाकवि देखते पूरा ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पाणि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलं श्रीकृष्ण वाङ्मय स्वरूप भागवत देवताभ्यो नमः पितृनारायण देवताभ्यो नमः जलकमलयो मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि पुष्पमालां ओम सेवंतिका कमलचंपक पाटलाये पुन्नागरादि करवित्र रसार पुष्पे बिल्वा प्रभाव तुलसी जलमालिते आमोदयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुष्पमाला समर्पयामि गोविंद जय जय Govinda
હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે गिरिराज धरण की जय। परम कृपाळु परमात्मा चरणों में पूज्य सद्गुरुदेव चरणों में दंडवत प्रणाम करी श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद नो प्रारंभ। भगवता उदितम इति भागवता भगवान द्वारा जे कहेवायेलुं छे सांभळो बेनो ए भागवत छे। अने व्यासजी महाराजे भागवतना प्रारंभनी अंदर पोताना इष्ट सत्य ने वंदन कर्युं छे। व्यासजी महाराज महान दिव्य कवि छे जो प्रारंभनी अंदर कोई देव कोई देवी कोई देवता कोई संप्रदाय कोई ग्रंथ कोई धर्म एनु काई वंदन नहीं कर्या। मात्र एक ज वंदन कर्युं व्यासजी सत्यम परम धीमहि। जेनी अंदर धीमहि शब्द आवे ए गायत्री मंत्र होय। पछी गायत्री मंत्र तो घणा छे। वेद माता गायत्री मंत्र, गणेश गायत्री मंत्र, विष्णु गायत्री मंत्र, देवी गायत्री मंत्र, घणा गायत्री मंत्रो छे। परंतु व्यासजी महाराजे अहींया श्रीमद् भागवतनो जे प्रारंभ कर्यो एमां सत्य ने वंदन कर्या छे। सत्य ने वंदन करवाथी मनोकामना सिद्ध थई भक्ति वधे छे। कारण पूज्य गांधीजीए पण कीधेलुं छे सत्य ए ज ईश्वर छे।
અને ગાંધીજી જે કાંઈ હતા ને એ સત્યને આધારે હતા. તો અહીંયા વ્યાસજી મહારાજે છે એ સત્યને વંદના કરી છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર 3 મંગલાચરણ આવે છે. આ પ્રારંભનું મંગલાચરણ છે એ વ્યાસજી ભગવાન શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદના પ્રારંભમાં ઈશ્વરને વંદન કરી, સત્યને વંદન કરી અને મંગલાચરણ કરે છે. હવે મંગલાચરણ એટલે શું? યસ્ય આચરણ મંગલમ ઇતિ, જેનું આચરણ મંગલ હોય ને એને તમે વંદન કરીને કાર્ય કરો એટલે તમને સફળતા મળે. તો મંગલ આચરણ કોનું હોય? આપણા દેવ, આપણા દેવી, આપણા સદગુરુદેવ, આપણા પૂર્વજો, એ બધાનું આચરણ મંગલ હોય. એટલે એને નમસ્કાર કરી અને કાર્યનો પ્રારંભ કરીએ ને તો કાર્યમાં પૂર્ણ આનંદદાયી સફળતા મળે છે. અહીં ભાગવતજીની અંદર 3 મંગલાચરણ આવશે. પેલું મંગલાચરણ આપણે જોયું, જન્માંધ્યસ્ય યતોન્વયાદિ તરતઃ ચાર્ધેશ્વ વિઘ્ન સ્વરાટ. તો પેલું મંગલાચરણ. પછી બીજા સ્કંદમાં સુખદેવજી મહારાજ પધારશે અને એ મંગલાચરણ કરશે. અને અંતિમ ભાગની અંદર સૂત પુરાણી પણ છે ને મંગલાચરણ કરે. તો મંગલાચરણ 3 કીધા છે શાસ્ત્રમાં. પૂજ્ય દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી એને પણ ત્રિકાળ સંધ્યાનો આગ્રહ રાખેલો છે. ત્રિકાળ સંધ્યા કેમ? પ્રાતઃ ઉઠો એટલે કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી કર્મોલે સરસ્વતી કર્મધ્યેત ગોવિંદમ પ્રભાતે કર દર્શન. મધ્યાને ભોજન કરો, યજ્ઞ શિષ્ટા, અન્નને વંદન કરો, અન્ન દેવ છે. સાયંકાળે જ્યારે સંધ્યાનો સમય હોય ત્યારે ઈષ્ટનું સ્મરણ કરવું. તો આ ત્રિકાળ સંધ્યા શા માટે શાસ્ત્રમાં કીધેલું છે કે જ્યારે આ સંધ્યા, જેને ટુ બી જોઈન્ટ, જે ગાળા બે વચ્ચેનો હોય, ભેળા થતા હોય, દાખલા કે સાંજ, રાત્રિ ને સવાર, બપોર અને બપોર પછી, સાયંકાળ અને રાત્રિ, એનો સંગમ થાય એની સંધ્યા કહેવાય. એ વખતે અમુક અણુઓ એવા હોય છે, અમુક કે જે તમારે મનની શાંતિને ડખોરે છે. ધ્યાન રાખજો, સાંભળજો. મનની શાંતિને ડખોરે છે. તમે હોશિયાર હો, વિદ્વાન હો, તપસ્વી હો, બુદ્ધિશાળી હો, પણ એમાં એક ક્ષણની પણ જો ભૂલ થઈ જાય ને તો ભયંકરતા વ્યાપ્ત થઈ જાય. એની કથા આવશે. આ હિરણ્યકશિપુ ને હિરણાક્ષ છે ને એને હિસાબે જ પ્રગટ થયા. એક ક્ષણની ભૂલ થઈ ગઈ માતાથી. સંધ્યા સમયે એના પતિને કીધું, પતિદેવ મારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરો. સંધ્યાનો સમય હતો. તો સંધ્યા સમયે જીવ માત્ર ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવું. એટલે તો આપણે સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મમાં સવારમાં ઉઠીને દીવાબત્તી કરીએ. બપોરે નથી કરતા, પણ બપોરે ભોજન કરીએ ત્યારે અન્નને પગે લાગવું. રાત્રે પણ આપણે દીવાબત્તી કરીએ છીએ. એનું કારણ એ કે ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધે છે. જો એમાં કંઈ શીખવાની જરૂર નથી, એમાં કંઈ ભણવાની જરૂર નથી, એમાં ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. આપણે જેવા હોઈએ એવા આપણા ઈશ્વરને સમર્પિત થઈ જાઓ, આપણા ગુરુદેવને સમર્પિત થઈ જવાને એટલે સ્વીકારી લ્યો. એમાં કાંઈ જરૂર નથી, આડંબરની કોઈ જરૂર નથી. વિચાર કરો, નાનું બાળક હોય, કાલું ઘેલું હોય, ગંદુ ભરેલું હોય, પણ એ બાળક
એની મા પાસે જાય ને એટલે મા એને તેડી લે છે. એમ કોઈ પણ જીવ ઈશ્વર પાસે, સદગુરુ પાસે જાય ને તો ઈશ્વર અને સદગુરુ છે ને એ મા છે, ધ્યાન રાખજો. અને એ મા પોતાનો બાળક જે જીવ હોય ને એનો સ્વીકાર કરે છે. અહીંયા ભાગવતની અંદર પ્રથમ મંગલાચરણ આવ્યું અને મંગલાચરણમાં વ્યાસજી મહારાજે કીધું જન્મ આદ્ય ઇતિ જન્માંધેસ્ય, કે આ પરમાત્માનું કાર્ય શું છે? પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ કરવી, પછી એની પર જે જીવો હોય એનો નિભાવ કરવો, પછી આ જે જીવો હોય એનો નાશ કરવો, ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય, એ ત્રણેય છે ને ઈશ્વરીય કામ છે, પરમાત્માના જ કામ છે. અને આ કામ છે ને એમાં પરમાત્માનું સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. પરમાત્માનું નામ બતાવ્યું છે ભાગવતજીની અંદર, સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, સત, ચિત અને આનંદ, જેમાં ત્રણેય પ્રકારના આ દર્શન થઈ શકે ને એને ઈશ્વર કહેવાય. પછી સામાન્ય માણસ હોય, ગમે એવા વસ્ત્ર કપડાં પહેર્યા હોય, એની જરૂર નથી, કારણ કે ભગવાન કોઈ પણ હોઈ શકે. તમે જીવ માત્ર પોતાની વિચારસરણી, આચરણ એ દિવ્ય બનાવે ને તો એ માનવમાંથી મહામાનવ બની શકે છે. અને જે મહામાનવ બને ને એ જ ઈશ્વરીય તત્વ છે, ધ્યાન રાખજો. કારણ કે પરમાત્મા છે, ઈશ્વર છે, એ કોણ છે? માનવ શરીર ધારણ કર્યું. અને માનવ શરીર બધાય નથી મળતા હો. તુલસીદાસજીએ રામાયણમાં બહુ સરસ કીધું કે બડે ભાગ માનુષ્ય તન પાવા, સુર દુર્લભ સબ સંતન ગાવા. દરેકને બે પગ બે હાથ નથી મળતા હો. દરેકને માનવ દેહ નથી મળતો. આ તો આપણે ભાગ્યશાળી છીએ, આપણે આ માનવ દેહ મળ્યો ને. જો ધ્યાન રાખજો, આપણે હિસાબે નથી મળ્યો. આપણા સદગુરુદેવ, આપણા પૂર્વજો, એના પુણ્ય અને આશીર્વાદને પ્રતાપે આપણે આ માનવ દેહ મળ્યો. આમાં હજી આપણું કાંઈ નથી. તો બડે ભાગ માનુષ્ય તન પાવા, ભાગ્યશાળી છે કે આપને આ માનવ દેહ મળ્યો. અને એ માનવ દેહ જેને મળે, એ માનવ દેહ થકી જો ઈશ્વરીય તરફ, ઈશ્વરી તત્વ તરફ જો આગળ વળી ન શકે, જોઈ ન શકે, જઈ ન શકે, તો એ બધું નકામું છે. ભલે બે પગ હોય, પણ બે પગ હોય ને દેખાવમાં માણસ લાગે હો, પણ છે પશુ સ્વરૂપ જ છે. આહાર, નિદ્રા, ભય, મેથુન બધાયમાં હોય. આપણે કરીએ એમ પશુ એ કરે છે. પણ આપણે છે ને બે પગ આપ્યા, બે હાથ આપ્યા, તો આપણે જો ઈશ્વરી તત્વ તરફ ન વળીએ, પરમાત્માનો આપણે દિવ્યતાથી ધ્યાન ન ધરી શકીએ, ભક્તિ ન કરી શકીએ ને, તો મનુષ્ય રૂપેણ મૃગશ્ચરંતી. ભલે બે પગ રહ્યા તો એ આપણામાં અને પશુમાં કાંઈ ફેર નથી. અને ઘણી વખત તો પશુ પણ આપણાથી વધી જાય. વિચાર કરો, હતાધારનો પાડો. વિચાર કરો, પરમ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણી શામજી બાપુને કોટી કોટી વંદન. એની જ કૃપાથી એ જ પશુ, વિચાર કરો, એનું દિવ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટેની સત્તા. હવે જો પશુ છે ઈશ્વરી તત્વને પામે અને આપણે ન પામી શકીએ ને, તો આપણે પશુ કરતા પણ છે ને નીચી કક્ષામાં છે. ધ્યાન રાખજો. અહીં વ્યાસજી મહારાજે છે એ દિવ્યતાથી વેદોની તો રચના કરી. 4 વેદ, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, 4 વેદની રચના કરી.
પણ વ્યાસજીને એમ થયું કે કલિકાલની અંદર વેદ કોઈ સમજી નહીં શકે, વેદ કોઈ ભણી નહીં શકે. એટલે 4 વેદ હતા, 5મા વેદની રચના કરી મહાભારત. વૈશંપાયે એની પેર બોલ્યા સુન જન્મે જી રાયજી. બિલકુલ સરળ ભાષામાં વિચાર કરો, એ 5મો વેદ કહેવાય છે કે જેનાથી દરેક જીવાત્મા આ વેદ છે એ ભણી શકે. અતિ દિવ્યતાથી આ શ્રીમદ ભાગવત છે ને, એ આ 5 જે વેદ છે ને એનું ફળ છે. સહજ એ પ્રશ્ન થાય તો ભાગવત સાંભળવાથી, ભાગવત વાંચવાથી, ભાગવત શ્રવણ કરવાથી જેટલો રસ મળે છે, આનંદ મળે છે, પ્રેમ મળે છે, એટલો વેદમાંથી કેમ નથી મળતો? કારણ કે આ વેદનો જ સાર છે. જો વેદમાં એટલું હોય દિવ્યતા, એમાં એટલો રસ નથી મળતો અને આમાં રસ મળે છે, એનું કારણ શું? એક સામાન્ય દાખલો આપો. અત્યારે જેની સિઝન છે કેરીની, આંબાની, તો તમે વૃક્ષો ઉપર જુઓ. હમણાં 3 દિવસ પહેલા જ હું ગીરની અંદર સપ્તાહ વાંચીને આવ્યો, ચોરેશ્વર મહાદેવ. ત્યાં એટલા આંબા, એટલા આંબા, એટલા આંબા, એક એક ડાળી પર અસંખ્ય કેરીઓ હતી, અસંખ્ય કેરીઓ. એ કેરી હજી પાકી નથી, પણ જો કેરી પાકશે ને, એટલે એ કેરીનો તમે રસ ખાશો ને, એકદમ મીઠો હશે, એકદમ મીઠો. તો એ જે કેરીનો રસ છે ને એ મીઠો છે, પણ કેરીનું વૃક્ષને તમે બટકું ભરજો, આંબાના પાનને બટકું ભરજો, આંબાની ડાળખીને બટકું ભરજો, એમાં મીઠાશ નહીં હોય. પણ આ કેરીમાં મીઠાશ આવી ક્યાંથી આવી? એ આંબાના વૃક્ષની જ મીઠાશ કેરીમાં છે. એમ 4 વેદ છે ને એ આંબાનું વૃક્ષ છે. વેદ થોડું ગહન છે અને જેને લીધે આપણે એમને સમજવામાં પણ થોડીક મુશ્કેલી પડે. પણ આ એની કેરી છે ને, આ એનું ફળ છે ને, એમાં મીઠાશ છે. કારણ સંપૂર્ણ રસ છે ને કેરીમાં હોય છે. નકર એ જ આંબાએ એ કેરી ઉત્પન્ન કરી હોય છે, પણ એમાંથી મીઠાશ તો માત્ર કેરીમાં જોઈએ, આંબામાં નથી. એમ 4 વેદ ભલે રહ્યા, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, પણ એની જે દિવ્યતા છે ને આ કેરીમાં છે. આ સુખદેવજીનું જે ફળ છે ને એ ફળની અંદર છે. અતિ દિવ્યતાથી આગળ વર્ણન કર્યું છે વ્યાસજીએ. નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ શુકમુખાદ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભૂમિ ભાવુકા. નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ, આ એ દિવ્ય ફળ છે. ધ્યાન રાખજો, ભાગવત રૂપી ફળ. અને જો બીજું તમને વાત કરું, અત્યારે આંબામાં તમે બધા ખેડૂત જાણતા હશો કે આંબામાં ઘણી બધી કેરી હોય, ડાળે ડાળે અસંખ્ય કેરી હોય, પણ એમાં જે પોપટ આવે ને, સૂડો, એ બધી કેરીમાં ચાંચ નથી મારતો. ધ્યાન રાખજો, જે કેરી હાંખ થઈ ગઈ હોય ને એમાં જ ચાંચ મારે. બધી આખા આંબામાં અસંખ્ય કેરી હોય. એમ આ સુખદેવજીએ અનેક પુરાણો હતા, પણ બધા પુરાણોમાં નહીં, આમાં એકમાં જ ચાંચ મારી, ભાગવત રૂપી કેરીમાં. કારણ કે હાંખ છે. બીજી કેરીઓ ભલે આંબે પાકી હોય, વનમાં પાકી હોય, પકવો, પણ હાંખમાં જે હોય ને દિવ્યતા, એવી બીજી કેરીમાં હોતી નથી. એમ આ શ્રીમદ ભાગવત છે ને એ હાંખ છે. ધ્યાન રાખજો, વેદ રૂપી વૃક્ષ છે, આંબો છે. આંબામાં ઘણી કેરીઓ છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, મહાભારત, પુરાણો, આ તે 17 પુરાણ બીજા. પણ એમાં જે મીઠાશ છે ને એના કરતાં અલૌકિક મીઠ આ હાંખ છે.
હાંક તો હુલાને જ ખબર પડે, બીજાને ન ખબર પડે. એમ દિવ્યતાથી છે ને આ વ્યાસજીએ ભાગવતની રચના કરી. ભાગવત એટલે શું? ભા એટલે ભક્તિ, ગ એટલે જ્ઞાન, વ એટલે વૈરાગ્ય અને ત એટલે ત્યાગ. ભાગવત ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ત્યાગનું મહાન વિજ્ઞાન હોય, મહાન શાસ્ત્ર હોય ને તો આ શ્રીમદ ભાગવત છે. અને ભાગવત છે ને એ ભવરોગની ઔષધિ છે. ધ્યાન રાખજો, ભવરોગની ઔષધિ. પેટમાં દુખતું હોય તો અમુક ઔષધિ લ્યો તો પેટમાં મટી જાય. માથું દુખતું હોય તો અમુક ઔષધિ લ્યો માટું. તો જેને ભવરોગ હોય, આપણે બધાયને છે ભવરોગ, અને આ ભવરોગમાંથી જો મુક્તિ મેળવવી હોય ને તો આ દવા લેવાની જરૂર છે, શ્રીમદ ભાગવત રૂપી કથાનું શ્રવણમ. અને એટલે જ કીધું છે પીબત ભાગવતમ, પીઓ ભાગવત, પીઓ પીઓ. બીજા પુરાણો હોય ને એમાં રસ 9 છે. ક્યારેક વીર રસ હોય, ક્યારેક શૌર્ય રસ હોય, ક્યારેક કરુણ રસ હોય, એમ જુદા જુદા રસ હોય. પણ આ શ્રીમદ ભાગવતજીની અંદર વ્યાસજીએ 9 રસનું નિરૂપણ કર્યું. આમાં કરુણ રસનું દર્શન થશે, પછી કંસને મારશે ત્યારે વીર રસનું દર્શન થશે, પ્રેમ રસનું ગોપીઓની સાથે દર્શન થશે. આમ કરી વ્યાસજી ભગવાને છે ને ભાગવતજીની અંદર 9 રસોનું છે ને નિરૂપણ કરેલું છે. તો આ ભાગવત ક્યારે સાંભળવું, કેમ સાંભળવું, કઈ રીતે સાંભળવું? આચાર્ય શ્રી વલ્લભાધીશ મહારાજે સુબોધીજીની અંદર બહુ સરસ વર્ણન કર્યું છે. આચાર્ય શ્રી વલ્લભાધીશ મહારાજે સુબોધીજી અંદર વર્ણન કર્યું કે સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતીમ કથા. આચાર્ય વલ્લભાધીશ મહારાજે સુબોધીજીની અંદર વર્ણન કર્યું કે આ શ્રીમદ ભાગવતની કથા ક્યારે સાંભળવી? સદા સેવ્યા, સદા કાયમ. અને એ જ ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું છે. જો તમે ધર્મ ગમે પાડો, સંપ્રદાય ગમે પાડો, પંથ ગમે પાડો, પણ સદગ્રંથ હોય ને કોઈ પણ ધર્મના, એનું જ્ઞાન આપણે લેવું જોઈએ. આચાર્ય વલ્લભાધીશ મહારાજે સુબોધીજીમાં વર્ણન કર્યું. ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું કે વર્ષમાં એકવાર શ્રીમદ ભાગવતનું પઠન કરવું. ન થઈ શકે તો વર્ષમાં એકવાર શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંધનો પાઠ કરવો. આમ કરી અને વ્યાસજીએ છે આ દિવ્યતાથી મંગલાચરણ ભાગવતનું કહ્યું. અને એ ભાગવતના મંગલાચરણની અંદર લખેલું છે સદા સેવ્યા. જો એકવાર સાંભળ્યું હોય તો પછી બીજી વાર ન સાંભળવું એવું નથી. એટલે જ અહીં લખેલું છે સદા સેવ્યા, કાયમ સાંભળો. કારણ કે આ છે ને લખેલું છે નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ શુક મુખાદ અમૃત દ્રવ્ય સંયુતમ. ભગવાન વેદ વ્યાસે એવું આ અમૃત બનાવ્યું, એવી ઔષધિ બનાવીને કે સર્વરોગની દવા તો છે, પણ કદાચ કાંઈ રોગ ન હોય ને તો પુષ્ટિદાયક, શક્તિવર્ધક પણ છે. ધ્યાન રાખજો. આપણે આયુર્વેદમાં દવાઓ આવે છે, એલોપેથિકમાં દવાઓ આવે છે, પણ એલોપેથિકની દવા તમને રોગ થયો હોય ને ખાઓ ને તો તમને ફાયદો કરે, અને એ રોગ ન હોય દવા ખાવ તો નુકસાન કરે. આયુર્વેદની દવા એવી છે, રોગ થયો હોય ને ખાવ તો મટી જાય, પણ કદાચ રોગ ન હોય ને આયુર્વેદિકની દવા ખવાઈ જાય ને તો નુકસાન ન કરે. એમ આ આયુર્વેદિક દવા છે. વ્યાસજીએ બહુ સરસ મજાનું લખ્યું. ભલે લાંબા સમયે એલોપેથિક દવા ખાઓ, આજ ખાઓ સાંજે મટી જાય. આયુર્વેદમાં શું છે, આજ ખાઓ ને તો તમને 5 દિવસ પછી મટે. કારણ કે ચરક સંહિતામાં એવું લખ્યું છે. ચરક સંહિતામાં કોઈ પણ રોગ હોય ને એ જ્યારે જન્મે ને
ત્યાર પછી 3 દિવસ સુધી તમારા શરીરમાં રહે છે. આ તો આપણે છે ને જરાક અત્યારે વાયડા થઈ ગયા ને જરાક આપણે લાહા થઈ ગયા ને આપણે છે ને ફુવારા છીએ. નકર કોઈ પણ રોગ થાય દવા લેવાની જરૂર નથી. 3 દિવસે એ રોગ શમી જાય છે. અને આયુર્વેદમાં ચરક સંહિતામાં કીધું છે તો એ રોગ એની મેળે જ શમી જાય. પણ તો હજી ઉધરસ આવી હોય ને ત્યાં તો દોડીને વયા જાય અને એટલે દવા આપે ને એટલે ઉધરસ તો મટી જાય, એ બધું દબાઈ જાય અને એનાથી બીજી પ્રકૃતિ છે ને એમાં વિકૃતિ આવે. અહીંયા વ્યાસજી મહારાજે છે ને આ આયુર્વેદિક દવા આપણે આપી છે. રોગ હોય તો ભલે, આ વિજ્ઞાન છે, ધ્યાન રાખજો. આપણા સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મને જે શાસ્ત્રો છે ને એ વિજ્ઞાન છે. વિચાર કરો, પશ્ચિમના દેશો આ બધું લઈ ગયા, પશ્ચિમના દેશો એનું આચરણ કરે ને આપણે બધું ભૂલી ગયા. યુએનસન ફાયન પોટલા ભરી ભરીને બધું લઈ ગયા. બુદ્ધિશાળી હતા કે ભારત પાસે ઘણું છે, બધું છે, અને જે છે ને વિશ્વમાં ભારત પાસે, ભારતના ઋષિઓ પાસે જ છે, બાકી કોઈ પાસે નથી. આપણે ભૂલી ગયા. પશ્ચિમના દેશો જાઓ ટકા કરાવીને હરે રામ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ તો બોલતા આવડતું નથી, આપણું એને સ્વીકાર લીધું, આપણે ભૂલી ગયા. અહીં વ્યાસજીએ લખેલું છે સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા. ભાગવતની કથા કાયમ સાંભળવી. કે મારા મહિલા મંડળ વાળા બહેનો હોય તો એ વરમાં 2 કથા કરે, એને કેટલા વર્ષ કરી દરરોજ સાંભળતા હોય, પણ કાયમ સાંભળે. એમાં નવીનતા હોય છે અને એ નવીનતા છે ને આજ સાંભળી હોય ને ભલે મારી જ પાસે સાંભળી હોય, કાલ પાસે સાંભળો, એમાં કાંઈક વિવિધતા હોય. કારણ એ અમારા ગુરુદેવ સદગુરુદેવ આલિધરા બ્રહ્મચારી બાપુની કૃપા કે જેથી કરી ગીતાજીમાં ભગવાન યોગેશ્વરે અર્જુનને કીધું શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ જ્ઞાનમ લભતા પરમ શાંતિ. તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર શ્રદ્ધા રાખશો ને તો તમારું એ ગાડું હાંકશે. હો, પણ તમે એમ કહો ના ભાઈ ના, એ તો મેં મારી રીતે જ કર્યું, તો એ તમારું ગાડું થોડોક સમય ઠેકડા મારશે પણ ગાડું શાંત થઈ જાય. વ્યાસજી મહારાજે અહીં લખેલું છે કે આ દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવત એ જીવતાઓને આનંદ આપે છે. આનંદ આપી અને આ દવા છે કે જીવન કેમ જીવવું એ રસ્તો છે. અને જીવન જીવતા આવડી જાય ને ભાઈ, જેને જીવન જીવતા આવડી જાય ને એ તરી ગયો. પણ એમાંય કદાચ જીવન જીવી અને જેને મરતા આવડે ને એના કરતા તરી ગયો. કારણ કે મરવું સહેલું નથી. હો, મરી જઈશ કેનાર કોઈ મરતા નથી, કોઈ મરતા નથી. કારણ જ્યારે મૃત્યુ થાય ને, શાસ્ત્રમાં લખેલું છે એક વીછી કરડે અને શરીરમાં કેટલી વેદના થાય, બળતરા થાય, અગ્નિ થાય. જો એક વીછીની વેદના એટલી થતી હોય ને તો જ્યારે આ શરીરમાંથી જીવ નીકળે ને, મૃત્યુ થાય ને, ત્યારે હજારો વીછીના દંશ થાય ને એટલી વેદના સહન કરી. એટલા માટે અહીં વ્યાસજીએ લખેલું છે સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા. સદા કાયમ માટે શ્રવણ માત્રેણ. એવું નથી કે આપણે બીજા દ્વારા સાંભળ્યું નથી. બેઠા બેઠા આપણે ભાગવતનું દર્શન કરો, ભાગવતનું વાંચન કરો, કોઈ વાંચતું હોય તો સાંભળો. અને એવું પણ નથી કે તમારે ભાગવત સાંભળવા જવું હોય, ભાગવત સંભળાવવું હોય તો એમાં કંઈક કોઈ વિશેષતાનું નથી લખ્યું કે આવો જ પહેરવેશ જોઈને આવી જ બેઠક જોઈ. નહીં, કાંઈ નહીં. વિચાર કરો, ગઈકાલની મહાત્મામાં કથામાં આપણે સાંભળ્યું કે ભગવાન ભોળાનાથ પોતાના ધર્મપત્ની પાર્વતીની જ્યારે કથા સંભળાવતા હતા ને, પાના પર દાબડો પાથરીને બેઠા. તો કથા સાંભળવામાં કોઈ સ્થળની જરૂર નથી. जिस देश में जिस वेश में जिस स्थान में रहो, गमे न्या हो, जिस देश में गमे न्या हो, गमे પહેરવેશ પહેરાવો, जिस वेश में जिस स्थान में रहो,
ગમે ત્યાં આવો, એવું નથી કે ખાસ કાંઈ વસ્ત્ર જ પહેરવા જોઈએ, તિલા ટપકા જ કરવા જોઈએ, એવું ક્યાંય નથી હો, ક્યાંય નથી. તમે મન ચિત્ત શુદ્ધ હોય અને ઈશ્વરી સ્મરણ કરો, ઈશ્વરી કથા સાંભળો ને તો એમાં છપાઈ જાય છે, બેસી જાય છે. પણ મનની શુદ્ધિ ન હોય ને તો એમાં છપાતી નથી, એમાં બેસતી નથી. આપણે કાંઈ પણ લખાણ કરવું હોય ને તો એમાં ચોખ્ખો કાગળ હોવો જોઈએ. મેલો કાગળ હોય ને તમે લખો, એમાં દેખાતું નથી અને એમાં રહેતું નથી. તો જ્યાં સુધી આ મન ચિત્ત એ મેલું હોય ને, આ તમે લખાણ લખો એમાં ઉપસતું નથી, બેસતું નથી. વ્યાસજી મહારાજે છે વારમામાં કીધેલું છે કે ગમે ત્યાં હો અને ક્યાં સુધી સાંભળ્યું, આગળ લખેલું છે મુહુરહુ. આ મુહુરહુ સંસ્કૃત શબ્દ છે, એનો અર્થ થાય વારંવાર. અને આ કથા વારંવાર સાંભળો, અને વારંવાર સાંભળીએ ને ત્યારે જ અમને કાંઈક થોડુંક સમજાય છે. ધ્યાન રાખજો, આપણે ઘણી કથા સાંભળી નાખી હોય, બધી વાત ઠીક, પણ એક કથા સાંભળ્યામાં એમાં એકાદું વાક્ય જો આપણા જીવનમાં ઉતરી જાય ને તો કથા તમારે માટે તો સફળ, પણ મારે માટે અતિ સફળ. એક પણ વ્યક્તિ એક પણ શબ્દનું આચરણ ઉતારે ને તો કથા તમારી મારી બેયની સફળ થાય છે. અહીં વ્યાસજી મહારાજે છે દિવ્યતાથી છે આ શ્રીમદ ભાગવતની રચના કરી. ક્યાં રચના કરી? મેં ગઈકાલે કીધું હતું, હિમાલયની અંદર જે જુદી જુદી ગંગાઓ છે, ગંગા, ભાગીરથી, મંદાકિની, અલકનંદા, જાહ્નવી, એમાં જ્યાં બે ગંગાના સંગમ થાય છે ત્યાં હિમાલયની વચ્ચે જ બરોબર સમ્યાપ્રાસ આશ્રમ છે વ્યાસજી ભગવાન. અને એ સમ્યાપ્રાસ આશ્રમની અંદર વ્યાસજીએ છે પોતાના ઈષ્ટદેવ, પોતાના ગુરુદેવ એનું સ્મરણ કરી અને આ શ્રીમદ ભાગવતની રચના કરી. કારણ કે વ્યાસજીને વિચાર આવ્યો કે મેં ચાર પુરાણોની રચના કરી, ચાર વેદની રચના કરી, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ. પણ આ વેદ છે ને કળિયુગની અંદર કોઈ જીવાત્મા એને ગ્રહણ નહીં કરી શકે, કારણ એકદમ ગહન છે. એટલે વ્યાસજીને વિચાર આવ્યો કે કળિયુગમાં તો આયુષ્ય પણ ઓછું હશે, યાદ શક્તિ તો બિલકુલ હશે જ નહીં, સહન શક્તિ તો જરાય નહીં હોય. આમ વ્યાસજીને થયું આયુષ્ય નહીં હોય, સહન શક્તિ નહીં હોય, યાદ શક્તિ નહીં હોય, પછી સમય નહીં હોય. હાવ બેઠા હશે ને પૂછો આ કામ તો કે ક્યાં, આ વખતે તો હમણાં કાંઈ ક્યાંય સમય મળ્યો, ટાઈમ મળ્યો જ નહીં. વિચાર કરો તો કલિયુગની અંદર જીવની પાસે કાંઈ નહીં હોય. કલિયુગમાં શું હશે જીવ પાસે? માત્ર એક ન કરવાના કામના વિચારો જ હશે. ન કરવાના કામ, કરવાના કામના એક પણ વિચાર નહીં હોય. આમ કરી અને એ વખતે વ્યાસજી મહારાજ આજથી 5000 વર્ષ પહેલા હિમાલયની અંદર સમ્યાપ્રાસ આશ્રમની અંદર ત્યાં ધ્યાનસ્થ અને યોગની ક્રિયા કરતા હતા ને, એ વખતે 5000 વર્ષ પહેલા એને થયું કે આજથી 5000 વર્ષ પછી આ પૃથ્વીની સ્થિતિ ભયંકર થશે. संवत 2000 के परे ऐसा कलयुग आएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चुहुदिशु काल फरे. आज थी 5000 वर्ष पहला व्यासजी ने 98 आज समय है ने एनो एने दर्शन थयु. व्यासजी विचार करो कि 2000 साल पछी तो बहु भयंकरता थशे.
અને એ જ 5000 વર્ષ પહેલા જે વ્યાસજીને સ્વપ્ન થયું ને એ બરોબર એમ જ થયું. સંવંત 2000ની સાલ પ્રારંભ થયો, જાન્યુઆરી મહિનો થયો, 26મી જાન્યુઆરી આવી, 7:29 થઈ અને કચ્છમાં એકદમ બુકડો વાળી દીધો. જો આજે પેલી પુણ્ય નથી હો, આજે પેલી પુણ્ય નથી. હવે તો હજી પુણ્યું ઘણી આવશે, પછી હલાલ કળિયુગ આવશે. વિચાર કરો, હમણાંનો ચાલુ સમય જ જુઓ, ભયંકર કોરોના. તો એ શું છે? એ વખતે વ્યાસજીને 5000 વર્ષ પહેલા એમ થયું કે સંવંત 2000 પછીનો જે સમય છે ને અતિ ભયંકર. ધરતીકંપ, વાવાઝોડા, સુનામી, ભયંકર રોગો, ક્યાંય નહીં સાંભળ્યું હોય એવું થશે, ક્યાંય નહીં જોયું હોય થશે. સતયુગમાં, દ્વાપર યુગમાં અને ત્રેતા યુગમાં હજારો ગામમાં એક મૃત્યુ થતા, અને સંવંત 2000 પડે એક ગામમાં હજારો નહીં લાખો મૃત્યુ એક શહેરમાં. વિચાર કરો, એક દેશમાં વિકૃતિ થઈ ગઈ. કારણ જ્યાં પર્યાવરણ જ રહ્યું જ નથી. પૂજ્ય દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રીએ બહુ જ કીધું, પર્યાવરણ છે ને એ જ ઈશ્વર છે. છોડમાં પણ રણછોડ છે. નેચર ઇઝ ગોડ. આપણે એ ભૂલી ગયા. છોડમાં રણછોડ છે, રણછોડને મારવા માંડ્યા. તો રણછોડને મારવાથી, ઈશ્વરી પ્રકૃતિનો નાશ કરવાથી એ આપણો વિનાશ કરે છે. ધ્યાન રાખજો. પ્રકૃતિમાં કોણ? પશુ, પંખી, વનસ્પતિ, એનો જે આપણે નાશ કરીએ ને એ આપણો નાશ કરે છે. એટલા માટે જ પૂજ્ય દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રીએ બહુ સરસ કીધું છે કે જ્યાં પ્રકૃતિ હશે ને ત્યાં પરમાત્માને આવવું પડશે. જ્યાં પ્રકૃતિ નહીં હોય ને ત્યાં પરમાત્મા પાછા ભાગશે. અતિ દિવ્યતાથી વ્યાસજી મહારાજ છે, એણે આવી રીતે ભાગવત શાસ્ત્રની રચના કરવા માટે સર્વપ્રથમ એમના ગુરુ એને વંદન કર્યા. ગુરુને વંદન કરીને કીધું, હે ગુરુદેવ, જો ગુરુ છે ને માં છે. માં પોતાના સંતાનને સંપૂર્ણ રીતે ઓળખતી હોય છે, કારણ કે જન્મથી હોય ત્યાંથી જ માં હોય. કેવો છે, કેટલો છે ને કેવો છે બધી માં જાણતી હોય. એમ અહીંયા દિવ્યતાથી આજે શ્રીમદ ભાગવતની રચના કરીને એમાં અહીંયા સૂત પુરાણી છે ને એ શૌનકાદિક ઋષિઓને આ ભાગવત કથાનો પ્રારંભ કહેવાનો કરતા હતા. એ વખતે સૂત પુરાણીને થયો કે મેં આ ભાગવત સાંભળીને, એ કોની પાસેથી સાંભળી? કે જે વખતે પરીક્ષિત રાજા ને ગંગાના કિનારા ઉપર સુખદેવજી મહારાજ આ ભાગવત રૂપી કથાનું પાન કરતા હતા ને, હું ત્યાં હતો. એટલે મેં સુખદેવજી પાસેથી છે ને આ કથા સાંભળી, તો મારા સદગુરુ સુખદેવજી એમ કરી અને સૂત પુરાણી શૌનકાદિક ઋષિઓને કથાનો પ્રારંભ કરે ને ત્યારે એને ગુરુને વંદના કરે છે. યમ પ્રવજંતમનુપેતમપેતકૃત્યં વિરહ કાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તર્વૈર્નિનેદો સ્તમ સર્વતરદયાનિમાનતોસ્મિ. કારણ ગુરુદેવનું સરનું સ્વીકારો નહીં ને ત્યાં સુધી તમે અપૂર્ણ છો. રામાયણમાં તુલસીદાસજી મહારાજે ગુરુનું વર્ણન બહુ સરસ કર્યું છે કે ગુરુ વગર કોઈનો ઉદ્ધાર થતો નથી. ગુરુ બિન ભવનિધિ તરહે ન કોઈ, જો બ્રહ્મા શિવ વિરંચી હોય. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રામાયણમાં તુલસીદાસજીએ ગુરુનો મહિમા બહુ બતાવ્યો.
બ્રહ્મા વિષ્ણુ કે રુદ્ર ગમે હોય, પણ ગુરુ વગર બધું નકામું. એક બાજુ ગામની વસાહત હોય, બીજી બાજુ એની ખેતીવાડી હોય, વચારે મોટી નદી હોય, સાગર હોય, પાણી હોય, તો એક પારથી બીજી તરફ જવું હોય ને તો પુલની જરૂર પડે, બ્રિજ. તો સદગુરુદેવ છે ને પુલ છે, ધ્યાન રાખજો. ગુરુ બિન ભવની કરહે ન કોઈ, જો બ્રહ્મા શિવ વિરંચી હોય. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સુત પુરાણી સૌનકાદિક ઋષિઓને આ ભાગવતની કથા કહી. અને સૂર્યએ કીધું, ઋષિઓ સાંભળો, હું તમને કથા તો કહું, પણ તમે હરિનું નામ સ્મરણ ચાલુ રાખજો. આમ કીધું. અને તરત સૌનકાદિક ઋષિઓએ છે ને સતત ઈશ્વરનું નામ સ્મરણ અને ઈશ્વરનું નામ સ્મરણ કરતા કરતા શુદ્ધ પુરાણી જે આ ભાગવતજીની કથા કહે ને સાંભળે છે. અને વચ્ચે વચ્ચે જય જય હો જય હો જય હો, હરિ 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 આવા નામનો ઉચ્ચાર કરતા જાય. અમારા ગુરુદેવના આશ્રમમાં જ્યારે ડોંગરે બાપાની સપ્તાહ બેઠી ને આલિદ્રા, ત્યારે ડોંગરે મહારાજ કથાનું વર્ણન કરતા કરતા વચ્ચે બોલતા, બાલકૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પૂજ્ય ડોંગરે મહારાજના ઈષ્ટદેવ બાલકૃષ્ણ છે. એ વારંવાર એમની કથાનો પ્રત્યક્ષ બે વખત ડોંગરે મહારાજના મુખેથી કથા સાંભળવાનો અવસર મળ્યો છે આલિદ્રા ગુરુદેવના આશ્રમે. તો વચ્ચે વચ્ચે જયકાર બોલાવતા. તો કથાનું શ્રવણ કરતા હોય ને એ વચ્ચે જયકાર કરવાથી શું છે, કારણ કે જો જ્યાં સારું વાતાવરણ હોય ત્યાં જેમ આપણે આવીએ ને એમ એવા નબળા વિચારો આવે, એવા પાપ કર્મો પણ આવતા હોય છે. પણ ભગવાનનું નામનો જય જયકાર કરો ને તો એ આવી ન શકે, એને ભાગી જવું પડે. કારણ કે પાપ, કલી અને નબળા વિચારો ભગવાનથી ડરે ને એના કરતાં ભગવાનના નામથી બહુ ડરે. ધ્યાન રાખજો.